जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिषवाल को स्वागत। चैत्र मासर शुक्ल पक्षर नवमी तिथि रे आमे प्रभु श्रीराम को पूजा करिथाउ। देखंतु मु आपनको डायरेक्ट असली खड़ीरत्न पंजिका रे ही शूट करी देखौची। श्रीमंदिर ओ सर्वत श्री राम नवमी रामचरित मानस जयंती ता सहित चैत्र नवरात्र आज माने सेई दिन होची राम नवमी दिन होची नवमी पूजा। तो यही वर्ष माने 2025 वर्ष रे 6 एप्रिल रविवार दिन आमर श्री राम नवमी जो दिन प्रभु रामंकर जन्म उत्सव पालन करा जाए राम नवमी दिन से दिन प्रभु राम कौन करथिले जन्म ग्रहण करथिले। तेणु जेहेतु से दिन जन्म ग्रहण करथिले तेणु तांको पई सेई दिनटी माने सेई दिन आमे पूजा करिथाउ। देखंतु फास्ट मु आपनको कहि दउची से दिन कोन अछि। देखंतु से दिन तो राम नवमी ता सहित आपण देखंतु एठी लिखा हिची अद्य सर्व सम्मत श्री राम नवमी जयंती व्रत और श्री राम जन्म उपवास मध्याह्ने जन्म काल माने मध्याह्न जन्म काल मान अर्थात माने मध्याह्न रे तांकर जन्म हेइथिला। तो जन्म उत्सव जदि आपण पालन करचंती कि आपण पूजा विधि पूजा करूचंती ताहले मध्याह्न काल जदि आपण पूजा करचंती ताहले बहुत शुभ होइथाय। यथा चैत्र शुक्ल नवम्यातु श्रीराम पूजनम भवते तत मध्याह्न बेलाम सौजो तो ही जगतपते। तो यार अर्थ होची चैत्र मासर शुक्ल पक्षर नवमी तिथि रे भगवान श्रीरामकर पूजा करा जाए आ तांकर सेई दिन जन्म उत्सव थाए। तो मध्याह्न बेला रे ही भगवान जन्म ग्रहण करथिले तेणु मध्याह्न समय रे पूजा कले बहुत शुभकर मध्य हेइथाय। यदि मध्याह्न काल रे पूजा करा जाउची ताहले देखंतु तो तार जो शुभ बेला अछि मुहूर्त समय तो से समय रे देखंतु गोटे सखाळर अछि गोटे रातिर अछि। तो मध्याह्न समय रे नाही किंतु महेंद्र बेला आपण जदि देखिबे ना तो महेंद्र बेला रे लिखा हिची गोटे मध्याह्न समय रे रहुची माने दिबा माने अपराह्न 12:48 रु 1:36 मध्य रे गोटे महेंद्र बेलार माने भल समय गोटे रहुची। तो आपण जदि पूजा करूचंती घरे तो आपण चेष्टा करंतु माने अपराह्न 2:48 रे पूजा ता परे आपण पूजा आरंभ करिवे। तापरे आपणकर संध्या 6:48 रु राति 7:36 पर्यंत गोटे मध्य शुभ बेला रहुची। एटा हैला तो शुभ बेला कथा। ता सहित एठी लेखा हिची से दिन लाउ माने सकाळ सारा खाइबेनी ता सहित कलम शाग राति रे खाइबेनी कारण आमर नवमी तिथि राति 7:44 पर्यंत रहुची। 7:44 परे आमर दशमी तिथि रहुची। दशमी तिथि रे कलम शाग खाइबा मना अछि। एबे तो रहिला एटा होची पूजा। तो एबे चलंतु जानिबा जे माने माने आपण केमती आपनको घरे बहुत सहज सरल उपाय केमिति प्रभु को पूजा करिवे मु आपनको ए वीडियो कहूची। देखंतु जेहेतु पूजा अछि तो ता पूर्व जेहेतु रविवार अछि तो शनिवार दिन रु जो माने देखंतु पूरा व्रत करूचंती सेही अनुसार पूजा करचंती ताहले से माने एक बार करिवे। जो माने जस्ट सेमिति ही पूजा करचंती से माने एक बार करि परिवे। जदि तांको इच्छा नै नाही मु एक बार करिविनी खाली सेमति भगवान को पूजा करिवि व्रत मोर रक्षा नै खाली पूजा करियार अछि ताहले से माने एक बार न कले चलियो किंतु चेष्टा करंतु एक बार करिया पय। तो एक बार करिवे शनिवार दिन तो एक बार परे आपण कोन करिवे पूजा दिन कोन करिवे पूजा दिन आपण कोन करे। देखंतु हमर प्रभु रामचंद्र कोन पय पूजा करे कारण प्रभु रामचंद्र आपण जानथिबे भगवान विष्णुଙ୍କର से होची अवतार। आपणको घरे तो भगवान विष्णुଙ୍କର कोनोसे प्रतिमूर्ति माने तांकर अलगा प्रतिमूर्ति थाई पारे जेमति कि हमर स्वयं जगन्नाथ होचंदी भी प्रभु विष्णुଙ୍କର अवतार। जी आबा प्रभु नारायण को जदि पूजा करचंदी सीए भी तांकर गोटे अवतार होचंदी प्रभु श्री रामचंद्र। तेणु करी आपनको यदि भगवान विष्णु को पूजा करूचंदी ताहले प्रभु रामचंद्र को पूजा करबा निहाती भाबरे दरकार कारण आम सनातन धर्म रे आम हिंदू धर्म रे भगवान विष्णुଙ୍କର महत्व बहुत अधिक रही। तेणु तांकर गोटे अवतार को आमर पूजा करबा आमर नियम। तो देखंतु आपण
ପୂଜା ଦିନ ଫାଷ୍ଟ କଥା ଯେହେତୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଦିନ ବିଲକୁଲ ବି ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ସେଇଟା ଖାଇବେନି କି ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣିବେନି। ଆପଣ ଘରେ ଆପଣ କେବଳ ଖାଇବେନି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାରା ମଧ୍ୟ କେହି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ସେମିତି ସାତ୍ଵିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବିନା ଆମିଷର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତ ଯେଉଁ ଦିନେ ପୂଜା କରିବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ତ ଘର ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆ ପୋଛା ସବୁ କରିଦେଇଥିବେ। ଆପଣ ସେଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। ଆପଣ ଘର ପୂଜା କରିବେ, ଚଉରା ମୂଳ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା, ଯାହା ପୂଜା ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଶେଷ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଶେଷ କରିଦେବେ। ପୂଜା ସବୁ ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତିକି ରାମ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଥିରେ ପ୍ରତିମା ଥିଲେ ଚଳିବ କି ଫଟୋ ଥିଲେ ଚଳିବ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ମଧ୍ୟ ତ ଚଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୁଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ସଂକଳ୍ପ ନେବେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ତ ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜଷ୍ଟ ସେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାର ଫଳ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋବର ପାଣିରେ ଟିକେ ପୋଛିଦେବେ। ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ମୁରୁଜ ପକେଇବେ। ମୁରୁଜ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ମୁରୁଜରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରିପାରିବେ, ଓಂ ଲେଖିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବେ। ଏସବୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ମୁରୁଜ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଫୁଲ ଦେଇଦେବେ। ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଖଟୁଳି ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଖଟୁଳି ଅଛି ଖଟୁଳି ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ପିଢ଼ା ରଖିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପିଢ଼ାରେ ମାନେ କଣ୍ଟା ଲାଗିନଥିବ ସେଇ ପିଢ଼ା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଖଟୁଳି କିମ୍ବା ପିଢ଼ା ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇ ଦେଇଥିବେ। ତ ସେଇ ଖଟୁଳିକୁ ଟିକେ ଯଦି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ କରିବେ ନା, ତ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ପିଢ଼ାକୁ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାକୁ ଧୋଇଦେବେ, ସେ ହଳଦିଆ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ମୁରୁଜ ଉପରେ ପିଢ଼ା ରଖିଦେବେ, ତା ଉପରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆପଣ କନା ବିଛେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବେ, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଅକ୍ଷ ଦେବେ, ତାପରେ କଳସରେ ପାଣି ଦେବେ। ପାଣିରେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଚନ୍ଦନ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଆପଣ ଗୁଆ ପକେଇ ପାରିବେ, ପଇସା ପକେଇ ପାରିବେ, ଟିକେ ଆପଣ ଅକ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପକେଇ ପାରିବେ, ଟିକେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକେଇବେ, ଟିକେ ଅଗୁରୁ ପକେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ 5, 7 କି 9, 11 ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ନେବେ, ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ନେବେ। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ହଉ ପଇଡ଼ ହଉ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି କି ଗୋଟା ଫଳ ଆପଣ ସେଇଠି ରଖିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଲୁକନା ହଉ କି ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଦୀପ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଦୀପ ଲଗେଇକିନା କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ସେଇ କଳସରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆବାହନ କରିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜଳେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସେଦିନ ଜଳେଇଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳେଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗେଇବେ। ସେଇ ଦୀପ ମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଥରେ ଲଗେଇକିନା ବୁଲେଇକିନା ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଦୀପଟି ଉଠେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ 2ଟା ଦୀପ ଏକାଥରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯାହା ବି ଫଟୋ କି ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ପିଢ଼ା ଉପରେ ଆସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ବସେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଫଟୋରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୁଆକୁ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇକରି ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରତିମା ପାଖରେ ପୂଜା କରିବେ। ମାନେ ନିଦା ଜିନିଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୁଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ପାଖରେ କି ପ୍ରତିମା ପାଖରେ କି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ପଇତା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପଇତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପଇତାକୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବେ। ସେଇ ପଇତା ଧଳା ଅର୍ପଣ କରିବେନି, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ, ଯେତେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତ ପ୍ରଭୁ ସେତେ ଖୁସି ହେବେ।
ତା ସହିତ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାତା ସୀତା ତ ପୂଜା ପାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରାମାୟଣ କି ରାମଚରିତ ମାନସ ପୁରାଣ ରହୁଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଖରେ ରଖି ଏଇ ଦୁଇଟି ବହିକୁ ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପୁରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣ ଫଳମୂଳ ଯାହା ମିଠା କି କ୍ଷୀରି, ଆପଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଯାହା ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆପଣଙ୍କ ଫଳ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଆମ୍ବ, ତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫଳ ଏବେ କହିପାରିବା ଆମେ କଦଳୀକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ଏଇ ସବୁ ଫଳ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ମିଠାରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ହଳଦିଆ ମିଠା ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଝୁଣାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ। ତାପରେ ମାନେ ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାମାୟଣ ଅଛି ତ ରାମାୟଣ ପାଠ କରିପାରିବେ। ରାମଚରିତ ମାନସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ରାମଚରିତ ମାନସ ବି ପାଠ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ମାନେ ବହୁତ ସହଜ ସରଳ ଉପାୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ବିଧିରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଯଦି ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ଆପଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଘରେ ପୂଜା କରିପାରିବିନି, ସେମିତି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କୌଣସି କାରଣରୁ, ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, କି ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆ ବୃଦ୍ଧ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ଆପଣ ଘରେ ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ କଣ କରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତିକି ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର, ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ, ତ ଝୁଣା କର୍ପୂର ଏସବୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆଉ ରାମନବମୀରେ ଉପବାସ ରହିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ପୂଜା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ନ ହେଇଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଉପବାସ ରହିବେ। ପୂଜା ଶେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ପୁରୀ ପରଟା ପିଠା ସବୁ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ମେନ୍ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରତର ପରଦିନ ମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଗଲା ତ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ପାରଣା କରିବେ। ପାରଣା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ବ୍ରତଟି ଉଯାପନ କଲେ, ଉଯାପନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, କିଛି ମନ୍ଦିର ଆଉ ଥରେ ଯିବେ, ମନ୍ଦିର ଯାଇକରି କିଛି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତଟି ତାପରେ ସଫଳ ହେଲା। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେବେ ସେତେ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସେଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଥାଏ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।